पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मिली बड़ी सफलता के बाद उनके कई पुराने सहयोगी टीएमसी में लौटना चाहते हैं। वहीं राजस्थान कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट भी उनकी लगातार अनदेखी से छटपटा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद अब भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता मुकुल रॉय शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तृणमूल भवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी का दामन थामा। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट और उनके खेमे की नाराजगी को लेकर भी एक सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। पायलट पिछले साल उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं होने पर नाराजगी जता चुके हैं। इस बीच पायलट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में हैं। पिछली बार बगावत के बाद उन्हें मनाने में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही थी। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार से नाराजगी तो जाहिर की है, लेकिन ये भी संकेत दिए हैं कि वे कांग्रेस में रहकर ही संघर्ष करेंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पायलट की मुख्य लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि अशोक गहलोत से है। इन दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। कोरोना महामारी के बीच भी देश में पेट्रोल, डीजल, तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कोरोना की मार झेल रहे देशवासियों पर दोहरी मार पड़ी है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा के मार्गदर्शन में गुजरात कांग्रेस ने पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने आज नागरिकों के हित में पूरे गुजरात में महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। इसी क्रम में वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा भी विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के अग्रणी नेता भरत सिंह सोलंकी शामिल हुए। शहर अध्यक्ष प्रशांत पटेल और नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेस के नेताओं के साथ भरत सिंह सोलंकी ने कालाघोड़ा स्थित मंदिर में दर्शन कर देश को महंगाई से निजात दिलाने की कामना की और फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए देशवासियों को महंगाई से राहत देने की गुहार लगाई। जनता पार्टी एनी सरकार एना वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदी અને તમામ લોકો પહેલેથી આપખુદશાહી અને લોકશાહી વિરુદ્ધ વર્તનારા લોકો છે એ સૌ જાણે છે અને જ્યારે પણ પ્રજાના પ્રશ્નોને કોઈ વાચા આપવા માંગતું હોય, ચાહે યુવાનો હોય, ચાહે ખેડૂતો હોય, ચાહે મહિલાઓ હોય અને કોઈ પણ પ્રકારના ઇસ્યુ હોય, આજે મોંઘવારીનો પ્રશ્ન, પેટ્રોલ ડીઝલનો પ્રશ્ન, એને માટે જ્યારે અમે પ્રજાની વાત લઈને નીકળ્યા છે, આ અમે કોઈ કોંગ્રેસના સમર્થન માટેની કે એના ટેકા માટે, કોંગ્રેસની વાહવાઈ માટે નીકળ્યા નથી, પણ 100 રૂપિયે પેટ્રોલ ડીઝલની કલ્પના કરો કે આટલા આસમાની ભાવ દેશના ઇતિહાસમાં ક્યારેય બન્યા નથી। કોંગ્રેસના શાસનમાં 65 પૈસે લીટરથી જે પેટ્રોલ મળતું હતું, કોંગ્રેસના શાસનમાં यूपीए સરકારમાં સોનિયાજી ડૉક્ટર મનમોહન સિંહમાં $150 જ્યારે પ્રતિ બેરલના ક્રૂડ ઓઇલના હતા વિશ્વના બજારમાં, તો પણ 55ની આજુબાજુમાં પેટ્રોલ ડીઝલ જે મળતું હતું એને બદલે આજે $50 બેરલના થઈ ગયા અને છતાં 100 રૂપિયા પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ લઈ જતા હોય તો આટલો બધો ટેક્સ પ્રજાને આપી જો એ પૈસાનો ઉપયોગ તો તમે પ્રજાના આરોગ્ય માટે, એની રોજગારી માટે, એના શિક્ષણ માટે, એના ભલા માટે અને આ કોરોના જેવામાં એમનો જીવ બચાવવામાં પૈસા વાપર્યા હોત, પણ એને બદલે સરકારની તિજોરીના 7 લાખ કરોડ રૂપિયા મુઠ્ઠીભર ઉદ્યોગપતિઓના દેવા માફ કરવામાં અને ઉદ્યોગપતિઓ દેશ છોડીને ભાગી જાય અને એને બચાવવામાં તમે જોયું હશે ને મીડિયામાં આવ્યું કે એ ભગાડવામાં પણ આ જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ હતા। હવે પ્રજા એમને સારી રીતે ઓળખવા માંડી છે। વાતો કરે છે બધી રામ મંદિરની, રામ રાજ્યની, પણ આ રામ રાજ્ય આવું હોઈ શકે? ત્યારે જે અવાજ અમે ઉઠાવવા માંગીએ છીએ, ઉઠાવી રહ્યા છીએ પ્રજા વતીથી, અને અમારી ફરજ છે પ્રજાની પડખે ઊભા રહેવાની, ત્યારે એને વાચા આપવાની બદલે તાત્કાલિક જેમ તેમ કરીને કેમ લઈ જવા પોલીસ સ્ટેશન, આ અવાજ રૂંધાઈ જાય, બહાર ના જાય, મીડિયાને સાંભળવા ના દે, એની વાત ના આવે, એવું કામ અધિકારીઓ તો એમની વ્યવસ્થામાં રહે છે, પણ એમને આદેશો આપવામાં આવે છે કે તમારે આવું કંઈ ચલાવવા દેવું નહીં, અને એવી પ્રયત્ન આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કરી છે।
शहर कांग्रेस के साथ साथ वडोदरा जिला कांग्रेस द्वारा भी पादरा में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सागर ब्रह्मभट्ट, पादरा के विधायक जसपाल सिंह पढ़ियार, तालुका और नगर पालिका के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। कोरोना महामारी में समग्र दुनिया में जયારે आर्थिक मंदी से लोगों नौकरीओ रोजगारी धंधा बेसी गया है, एमां सारवार आपवामां सदंतर निष्फळ गयेली सरकारो, स्वास्थ्य सेवा में कशुं ज आयोजन नहीं। गुजरात मॉडल आखी दुनिया सामे एक्सपोज थई गयुं छे कि गुजरात में कोई स्वास्थ्य सेवा है नहीं, ना ऑक्सीजन, ना बेड, ना वेन्टिलेटर, ना कशुं। ये परिस्थितिनी अंदर ज्यारे सरकारनी जवाबदारी बने कि दरेक नागरिकना खातामां पैसा नाखवा जोईए, दुनियाना तमाम देशोए दरेक नागरिकने पैसा आप्या छे। आ सरकारे एक रूपियो तो आप्यो नहीं। तदुपरांत जे मोंघवारी ना होवी जोईए, पेट्रोल डीजलना भावनी अंदर एटलो बधो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारनो टेक्स है, आज 60 રૂપિયાથી વધારે तो टेक्स लई ले छे सरकार, અને એ રીતે લોકોના ખિસ્સા કાપવાનું કામ આ સરકાર કરી રહી છે। ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષે આખા દેશની અંદર આજે ભાવ વધારાનો વિરોધ કરવાનો અને ભાવ વધારો પાછો ખેંચવા માટે ધરણા અને આંદોલનનો કાર્યક્રમ કર્યો। सोमातला चार रास्ता निकट वैष्णव पार्क सोसाइटी में पिछले 5 दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में निवासियों ने दूषित पानी के साथ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। सोमा तळाव खास परिणाम पूर्व और दक्षिण विस्तारનો भाग है, જ્યાં કને વૈષ્ણવ પાર્ક સોસાયટી જે સૌથી જૂની સોસાયટી અને મોટી સોસાયટી કહેવાય છે। અહીંયા છેલ્લા 4 દિવસથી પાણી દૂષિત આવે છે, ડ્રેનેજના પાણી મિક્સ આવે છે। જોતા જ દેખાઈ આવે છે કે પાણી કેવું આવે છે, પીવા લાયક છે કે નહીં। પણ આ વિસ્તારમાં હજી સુધી કોઈ પણ અધિકારી કે કોઈ પદાધિકારી આવ્યા નથી, જેના કારણે મહિલાઓનો રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને ભાજપ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે। ખરેખર આ આવું પાણી જોતા કોઈ પણ નાગરિકને રોષ આવે પોતાનાથી, અને પરિસ્થિતિ જોતા જ આપણને લાગે કે ખરેખર તાત્કાલિક પ્રશ્ન નિવારવાની જરૂર છે। બેન શું કહેશો, શું કઈ રીતની પરિસ્થિતિ છે? અમારે પાણીની બહુ જરૂર છે। પાણી અમારે પહેલા આપતું હતા એવું પાણી 2-3 કલાક પાણી આવવું જોઈએ, અત્યારે અમારે કેટલા દિવસથી પાણી નથી આવતું ભાઈ। કેવું પાણી આવે? ગંદુ પાણી આવે છે ને પાણી નહીં આવતું। આવું ગંદુ પાણી આવું છે આવું। આ 15 દિવસથી છે આ વાલ ઝરના બદલે ને તરની આ સમસ્યા ઊભી થઈ છે અમારે। અહીંયા છેલ્લા લાઈનમાં 4થી 5મી લાઈનમાં વાલ બદલ્યા છે, તરની આ સમસ્યા ઊભી થઈ છે। નહીં તો અમારે પાણી આવતું હતું જ, અમારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નતો પાણીનો। ઉનાળાના 2 મહિના 3 મહિના ક્યાં કોઈ પાણીની અમને તકલીફ પડી નથી, પણ આ કોક બદલ્યો ત્યારનું પાણી અમારે બિલકુલ બંધ થઈ ગયું। કલાકનું પાણી આપે છે અને અડધો જ કલાક પાણી આવે છે, અને આવું ગંદુ ગટરનું પાણી આવે છે। આજે 5 દિવસથી આવું ગટરનું પાણી આવે, એક પણ કોઈ જોવા આવતું નથી અહીંયા આગળ। અમે ફોન કરીને થાકી ગયા છે। 11-12 વાગ્યાના કહે છે અમે હમણાં આવીએ, આ સાહેબ આવ, પેલા સાહેબ આવ, કોઈ સાહેબો આવતા નહીં અને કોઈ કાર્યકર્તા આવતા નહીં, કોઈ સોસાયટીના માણસ કોઈ જોવા નહીં આવતા, તો પાણી કોઈ નહીં આવતું। અમારે પાણી હારું આવતું તો આ લાઈન ભરતું ભાઈએ નાખી તારે પાણી હારું આવતું। અઠવાડિયું પછી સોસાયટીના પ્રમુખ એને થાય ને પાછળ વાલ મુકાયો ને અહીંયા વાલ મુકાયો, પછી પાણી આવતું જ બંધ થઈ ગયું ચાકી સોસાયટીમાં। છેલ્લા 4 દિવસથી અહીંયા બહુ ગંદુ પાણી આવે છે ને ગટરનું પાણી આવે છે। વારંવાર રજૂઆત કરવાથી બાય ચાણી કરે છે, આ લોકો કોઈ સાંભળતા નથી, કોઈ અધિકારીઓ અહીંયા દેખાતા નથી। હમણાં અમે કરતા કોઈ સાંભળતું નથી। કાઉન્સિલરો શું કહે છે? અહીંના સ્થાનિક કાઉન્સિલરો કોઈ આવે છે? સ્થાનિક કાઉન્સિલર કોઈ સાંભળતું જ નથી કે ભાઈ એ અમારું કામ નથી। હા બસ એ જે કોક અહીંયા બદલ્યો છે અમારે, એ પછી કોઈ જોવા જ નથી આવતું। ભાઈ અમે તમારી સમસ્યા હલ કરી, પછી તમે જાણો અને તમારા સોસાયટીના રહીશો જાણે, પછી અને તદ્દન ત્યાર પછી એકદમ ગંદુ પાણી આવે છે। તમે જોઈ શકો છો, જો આ મારા હાથમાં બોટલ છે, તો આ શું નાગરવાળા જે હાલત થશે ત્યારે બધા અધિકારીઓ બધા અહીંયા જાગૃત થશે। મારું કહેવું એવું છે। મત આપ્યા છે એમને એવું છે, અમારી વિનંતી છે કે ભાઈ બધાને પાણીની સુવિધા કરી આપે, તો ચોખ્ખું પાણી આપે અને વ્યવસ્થિત બધાને પાણી રહે તો અમને કોઈ તકલીફ નહીં। આપે સાંભળ્યું, રહીશોનો મત સાંભળ્યો, જોયું, અને ખરેખર આવું પાણી જો પીવામાં આવે તો રોગચાળો વકરી શકે છે એવી પરિસ્થિતિ છે। ચોમાસું માથે છે, જો ઉનાળામાં તકલીફ ના પડી તો ચોમાસામાં કેમ તકલીફ પડે? અને રહીશોનો એક જ આક્ષેપ છે કે જ્યારથી આ વાલ બદલવામાં આવ્યા ત્યારથી આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે। જોવું રહ્યું આગામી દિવસોમાં પાલિકાના સત્તાધીશો અને શાસકો કેવી રીતે કામગીરી કરે છે। 3 મહિનાથી વૈષ્ણવ પાર્ક સોસાયટી સાથે હું સંકળાયેલી છું। સોસાયટીનો પણ મને ખૂબ પ્રેમ મળે છે
અને પ્રેશર સુધારણાનું કામ હમણાં જ આપણે કર્યું છે. એ હાલના થોડાક સમયના તમે ત્યાંના લોકોને પણ પૂછશો. અમે લોકોએ જઈને પ્રેશર સુધારણાના કામ કરાવેલા છે અને ત્યાર પછી ખૂબ સારું પ્રેશર મળેલું છે. પણ અત્યારે જે કોઈ એકાદ બે ઘરમાં પાણી નહોતું આવતું એના કારણે આ વસ્તુ થઈ હશે. બાકી વૈષ્ણવ પાર્ક સાથે અમે ખૂબ જોડાયેલા છે અને અમે હમણાં 4 દિવસ પહેલાં પણ હું ગયેલી છું અને દરેક લોકો અમારી સાથે છે. એ લોકોનું કહેવું એવું છે કે દરેક ઘરનો પ્રોબ્લેમ છે આ વસ્તુનો, કે 3-4 ઘરનો નથી. અમે ત્યાં જાતે જઈને જોયું, તે લોકોએ વિરોધ કર્યો કે ખાલી વોટ લેવા આવે છે ને ખાલી અમને પછી જોવા આવતા નથી. આપણા જ માધ્યમથી હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે લોકો ઘરે ઘરે પાણી આવવાનો સમય પણ બપોરે 3 વાગ્યાનો છે અને ખૂબ સારું પાણી આવે છે. ફક્ત 4-5 લોકોના ઘરનો પ્રોબ્લેમ હતો, એ પણ આપણે સુધારણા પર મૂકી રહ્યા છે. कई महीनों तक कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए बंद किए गए गार्डन्स आज खोले गए, लेकिन गार्डन में अभी भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन आवश्यक होगा। गुजरात में कोरोना के केस कम हुए हैं और ऐसे में सरकार ने आंशिक लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत आज से धार्मिक स्थल, बाग बगीचे, जिम्स खोले गए हैं। वडोदरा में भी सरकार की गाइडलाइंस के तहत कमाटी बाग को सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खोला जाएगा। वहीं शहर के अन्य गार्डन सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुले रहेंगे। कई महीनों के बाद गार्डन खुलने से आज फिटनेस को तवज्जो देने वाले लोग फिर एक बार मॉर्निंग वॉक, रनिंग, जॉगिंग के लिए कमाटी बाग पहुंचे और कई महीनों बाद मॉर्निंग वॉक करने की खुशी जाहिर की। वैसे अभी भी कमाटी बाग का प्राणी संग्रहालय खोला नहीं गया है। गार्डन में सरकार द्वारा जारी की गई सभी तरह की SOP का पालन भी आवश्यक होगा। पिछले कई महीनों से बंद मंदिर आज से खोल दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान मंदिर प्रबंधन को कोरोना गाइडलाइंस के पालन की सख्त हिदायत भी दी गई है। 2021 के वर्ष में अप्रैल महीने में कोरोना केस बढ़ने के साथ ही गुजरात में राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया था, जो अब कोरोना केस में कमी आने की वजह से फिर से खोले गए हैं। आज से पूरे राज्य में कई मंदिरों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ खोला गया है। मंदिर खुलते ही भक्त कई दिनों बाद भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। गोत्री के सुप्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर को भी आज खोला गया। कई महीनों से बंद मंदिर में आज कृष्ण भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। इस्कॉन मंदिर में सभी तरह की कोरोना गाइडलाइंस के पालन का खास इंतजाम मंदिर प्रबंधन द्वारा किया गया है। बहुत दिनों के पश्चात आज मंदिर जन समुदाय के लिए खुला है और सरकार का जो गाइडलाइन है उसी के अंतर्गत 20, 25, 30 लोगों का एक समूह है जो कि दर्शन में कर सकेंगे। सबके लिए मास्क और सैनिटाइज जो है अनिवार्य है, वो सब भी व्यवस्था की गई है। और हमारा आपका भी कर्तव्य है कि हम सब भी अपनी व्यवस्था से ही मंदिर में दर्शन करने आएँ, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। तो यहाँ जितना हमें सचेत होने की आवश्यकता है, कहाँ जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है, उस पर हमें नहीं जानना है। हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे तब जाके कार्य आगे बढ़ेगा और हम तभी जाकर के इस महामारी से छुटकारा मिलेगी, तभी जाकर के हम सब सुख और शांति का अनुभव कर सकेंगे। આજથી ગુજરાત સરકારે જે દરેક મંદિરને આજે દર્શનાર્થી માટે ઓપન કરવામાં આવ્યા છે, દરેક દર્શનાર્થીઓને એનો લાભ મળે એના હેતુસર એનું પાલન કરવું, સરકારનું નિયમોનું પાલન કરવું। सुभानपुरा का आत्मज्योति आश्रम भी आज भगवान के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। यहाँ सभी भक्तों से अपनी सुरक्षा के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आने का अनुरोध मंदिर प्रबंधन की ओर से किया गया है। અમારા મંદિર લગભગ ઘણા સમયથી બંધ હતું। આજથી સરકારના ગાઈડલાઇન્સ એને પાલન કરીને મંદિરમાં સેનિટાઈઝર છે, લોકો હાથમાં લગાડે છે અને પછી બધા દર્શન કરે છે અને દૂર દૂર રહીને દર્શન કરે છે। આ મંદિર આજથી ખુલી ગયા અને બધા ભક્તોને વિનંતી કે આપ સર્વે બધા દર્શન કરવા પધારશો। मांडवी की अम्बा माता पोड़ में सुप्रसिद्ध अम्बा माता का मंदिर है। मंदिर के पट आज सरकार के आदेश के बाद खोले गए और मां अम्बा के भक्त कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ यहां दर्शन के लिए पहुंचे।
वडोदरा का प्रसिद्ध महाकाली माता मंदिर भी आज खोला गया, जहां सुबह से ही भक्तों ने इक्का दुक्का संख्या में पहुंचकर माताजी के दर्शन किए और कोरोना महामारी से जल्द निजात दिलाने की कामना भी की। वडोदरा में शामल बैचर की पोड़ में ऐतिहासिक पुराना विठल नाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर को भी आज साफ सफाई के बाद खोला गया और यहां आने वाले भक्तों के लिए खास गाइडलाइन भी बनाई गई है ताकि नियमों के साथ भक्त दर्शन भी कर सके और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका भी जा सके। આમ તો જો કે હજી બીક જેવું તો ખરું, ભલે કેસીસ ઓછા થયા છે, પણ આપણે થોડી તો તકેદારીને સાવચેતી રાખવી પડે। મંદિરો આજથી ખુલ્લા એ સારું છે કે ભાઈ ભક્તોને દર્શન થાય, પણ અમે લોકોએ ગાઈડલાઈન રાખી છે કે શ્રીફળ, ચૂંદડી કે કોઈ મીઠાઈ એવી કોઈ ભેટ અત્યારે સ્વીકારવાની નહીં, જ્યાં લગી અમને લોકોને નહીં લાગે કે સરકારની તરફથી આદેશ નહીં થાય કે ભાઈ કોરોના બિલકુલ દાબમાં આવી ગયો છે અને કંટ્રોલમાં છે, ત્યાર પછી અમે લોકો આગળ વિચારીશું કે ભાઈ શું કરવું। બાકી અત્યારે આ ગંગા દશેરા છે તો અહીંયા જે અમે પૂજન અર્ચન ને એ બધું કરીએ છીએ દર વખતે, એ પણ આ વખતે બંધ રાખ્યું છે, કારણ પૂજા અર્ચા કરીએ તો પછી પબ્લિક આપણી ભેગી થઈ જાય, એટલે એને દૂર રાખવા માટે અમે એ ગાઈડલાઈન સરકારની એ કરી છે કે બને એટલું તહેવારને બધું ઓછું અને જગ જાહેર નહીં કરવાનું, જેથી પબ્લિકને ખબર ના પડે ને પબ્લિક અહીંયા આવે ને અમે અહીંયા બોર્ડને બધું મારી દઈએ છીએ કે ભાઈ માસ્ક વગર દર્શન કરવા નહીં આવવાનું, છૂટા ઊભા રહીને અમે બહાર કુંડાળા પણ પાડ્યા છે, એમાં ઊભા રહીને દર્શન કરવાના, એટલે સલામતીના બધા જે પગલાં છે અમે લોકોએ ભરી દીધા છે। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।